Hello everyone. Now we start with one another topic from Unit 4 Part C Computer Based Assessment. Computer based assessment ਨੂੰ define ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ first of all define the term computer and examination. क्योंकि this topic is computer based examination and sometimes this term used as a computer based assessment, sometimes used as a computer based testing. All terms are almost similar. Computer means computer is an electronic programming machine for accepting, storing and processing data. Typically, computer perform four basic operations. It accepts data, processes, manipulate the data, output information and store data and information. Computer is designed to perform human-oriented tasks faster and easier with the help of applications. तो जे एग्जामिनेशन की गल करते हैं, एग्जामिनेशन or test or assessment is a way of discovering, usually by questions or practical activity, judging and documenting using in measurable term what someone knows or can do based on predefined behavioral objectives. It is a process of measuring someone's knowledge, skill, attitudes and beliefs. ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਬਲੀਵਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੂਨਿਟ 1 'ਚ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ is also known as computer based assessment and computer based examination also. It's a e-assessment, computerized testing and computer administered testing. ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਡ ਟੈਸਟਿੰਗ. It's a method of administrating test in which the responses are electronically recorded, assessed or both. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ or an equivalent electronic device such as a cell phone or PDA. PDA means personal digital assistance. CBT system enable educator and trainer to author, schedule, deliver and report on survey, quizzes, test and examination. Computer based assessment may be a stand-alone system or a part of a virtual learning environment, possibly assessed by a WWW. Means ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਦੈਨ CBT ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਿਡ electronically with the use of information technology. CBT may be ਕੰਡਕਟ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਸੀ। CBT may be conducted on a standard alone computer or a computer network over an intranet or the internet. CBT, unlike paper-based test, is a form of electronic assessment whose conduct and grading required little or no human efforts. Means
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਿਊਮਨ ਐਫਰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੂ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਰ ਆ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਆ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਸਕੋਰਸ ਫॉर ਟੈਸਟ ਟੇਕਰ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟੈਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਡਾਟਾ ਰਿਚ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇਗੇ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਟਮ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਕੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਨਹਾਂਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਟੇਕਰਸ ਨੇ ਕੈਨ ਐਡਿਟ ਦੇਅਰ ਆਂਸਰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਇੰਕ ਔਰ ਪੇਪਰ। ਦ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਰ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟੇਕਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ ਸਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਡਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਇੰਕ ਐਂਡ ਪੇਪਰ, ਸੋ ਇਟਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਸਟ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਸੈਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਅਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ, click on hot area, build list and recorder, point and shoot, case study based questions, select and place ਜਿਹਨੂੰ drag and drop ਕਹਿੰਦੇ ਆ, create a tree। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਰਡਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਵਰੀਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ, ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਪੈਰੀਫਿਲਰ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇਗੇ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦਾ ਇਨ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਸਕਿੱਲ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਓਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MCQ ਫਾਰਮੈਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਹਾਓ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਸਟਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਸਟ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਫੇਲੀਅਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਡਿਕੁਏਟ IT ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟਾਈਪ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੈਸਰਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੀਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਮ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। IT ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੈਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਸਟ ਨੇ। A high level of organization is required to all parties involved in assessment। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਟਾਫ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ CBT is an easy and a quicker way of assessing candidates' knowledge, skill, attitude, and beliefs. Proficiency in writing, computer-based tests only require basic computer literacy skills, which may candidate fail to acquire before entering examination hall. To pass any exam, including CBT, preparation, courage, attention to detail of instructions are crucial. Therefore, learn and prepare with courage. So, thank you, student. With this topic, your unit 4 part C is complete. All part we are covered with the help of videos, different videos. So learn these topics. If you feel any problem to understand these topic, feel you always free to call me on my WhatsApp number or send message me on WhatsApp number. So thank you.